بچہ بھی شیر ہوتا ہے جو علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، وہ علی کے نام کی محفل سکھا نہیں سکتا، جو علی کے نام کی محفل سکھا نہیں سکتا، وہ علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ اگر اجازت نہ دیں گے علی کے بچے تو کسی کا باپ بھی جنت جا نہیں سکتا۔ آئیے حضرت کا ویلکم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلکہ توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بلکہ توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، یہی سوچ کی قسمت ہے بھلی بولوں گا۔ ارے تم اس میں چال سے مارو، یہی ہے حل اللہ، زبان بھی کاٹوں میں بھی یا علی بولوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، راشد ملت، اشرفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب زبری کا زیر بولے گا، اب زبری کا زیر بولے گا، اب ایک منصافی کی لیر بولے گا، اب اپنی خارجت میں یہ تمہاری اب مولا علی کا زیر بولے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ جلوہ دار سید صاحب قبلہ و دیگر معزز بابقار علماء کرام، اس نورانی بزم میں آئی ہوئی ساری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راویا عن ربہ، موتوا قبل ان تموتوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کافی ہو گیا اور کافی دیر سے ماشاءاللہ اس نورانی بزم میں بیٹھ کر آپ علماء کرام کو سماعت فرما رہے تھے، نعت خوان رسول کو سن رہے تھے۔ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے جس میں ہم اور آپ یکجا ہوئے ہیں۔ جناب باغ علی صاحب، اس کو کیا خوف ہو جو علی کا باغ ہو، ہے نا؟ انہوں نے اپنے اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے، جن کا نام غالباً مرحومہ کرمہ بیگم ہے، کہ ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ وقت بڑی قلیل ہے، لیکن بس اس مختصر سے وقت میں جو بھی بیان ہو جائے اس کو بڑی دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے ذہن کو میری طرف آپ مبذول رکھیں، سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، غور سے سنیے گا، فلک پہ جنت حسین کی ہے اور زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔
फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है, जो सबके सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। और आगे शायर कहता है कि हबीब दावर शफीअ महशर, हबीब दावर शफीअ महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफीअ महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। ज़मीं पे काबा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन की है, जो सबके सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। और आगे शायर कहता है कि वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, है ना। आज हर शख्स किसी न किसी के पीछे लगा हुआ है और हर शख्स ये दावा कर रहा है मेरे पीछे चलो जन्नत में ले जाऊंगा। जन्नत हर जगह नहीं मिलती, सही रास्ते पे चलिएगा तो जन्नत पहुंचिएगा। अब हमको जाना हो हनुमानगढ़, मैं निकल जाऊं जयपुर की तरफ और आगे जाकर पूछूं कि भाई इस रोड पे हनुमानगढ़ कहाँ है, तो हनुमानगढ़ मिलेगा? वाया सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। दावेदार तो सब हैं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता लेकिन वक्त बहुत कम है। बहरहाल वही से जन्नत की सरहदें हैं जहां से मैदाने करबला है। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहां से मैदाने करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शहदा हुसैन का है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शहदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है, जो सबके सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। और हजरात मैं क्या बताऊं, आज अगर किसी को हम किसी अल्लाह वाले के दरबार में भेजते हैं तो कहा जाता है कि वहां क्या फायदा जाने से, क्या फायदा वहां जाने से। जाहिर है कि दिन में अगर चमगादड़ ये कहे कि सूरज नहीं निकला हुआ है तो उसका कसूर थोड़े है। अब जिसको नजर ही ना आए, फायदा दिखे ही ना, उसमें हमारा और आपका क्या कसूर है। इसी तरीके से एक मजलिस लगी हुई थी और एक आलिम साहब बयान कर रहे थे और औलिया अल्लाह की अजमतों को, फजीलतों को, है ना, और उनके इख्तियारात को बयान कर रहे थे कि सही मजलिस से एक शख्स खड़ा होता है पीछे से और उसने खड़े होकर के कहा, और उसी की बोली आज तक लोग बोल रहे हैं और लगता है क़यामत तक बोलते रहेंगे। अल्लाह उनको सही राह अता फरमाए। वो खड़े होकर के कहा, मौलाना बहुत देर से आप जो है लोगों को वलियों के दरबार में भेज रहे हैं, क्या फायदा वहां जाने से? कुरान आपने नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, और एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, जहां से पुकारो वहां से सुनता है। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान से पुकारते हैं, सुनता है। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान से पुकारते हैं, सुनता है। इंग्लिस्तान वाले इंग्लिस्तान से पुकारते हैं, सुनता है। हर खित्ते और हर जगह, हर सूबे, हर देश और हर मुल्क और हर स्टेट से पुकारने वाला जब अपने रब को पुकारता है तो रब सुनता है। रब तो सब जगह सुनता है। क्यों जाते हो अजमेर शरीफ यार? क्यों जाते हो बगदाद शरीफ? क्यों जाते हो तुम ये नादिर शाह की बारगाह में? क्यों जाते हो कछौछा मुकद्दसा मखदूम अशरफ की बारगाह में? क्यों जाते हो महबूब इलाही की बारगाह में?
کیوں اتنا خرچ کرتے ہو جب رب ہر جگہ سے سنتا ہے؟ تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل، رب تو ہر جگہ سے سنتا ہے، رب ہر جگہ سے سنتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حقیقت ہے، رب سب جگہ سے تمہاری پکار کو سنتا ہے، لیکن ہم وہاں کیوں بھیجتے ہیں؟ جب اس شخص نے کھڑے ہو کر کے یہ سوال کیا تو وقت کہ وہ خطیب اعظم جو صرف خطیب ہی نہیں تھے، صرف عالم دین ہی نہیں تھے، بلکہ ایک مائے ناز ولی کامل تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، جنہیں دنیا جو ہے اعلی حضرت اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی کچھوچوی کے نام سے جانتی ہے نا؟ انہوں نے کہا اس بچے کو قریب بلاؤ، وہ بچہ قریب آیا، کہا اور قریب لاؤ۔ گرمی کا موسم تھا صاحب، شدت کی گرمی تھی، حضرت بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، اور ایک بندہ خدا، ایک آپ کا چاہنے والا مرید، آپ کا عقیدت مند، آپ کو پنکھا جھل رہا تھا، بولا اور اس کو اور قریب کرو، اور قریب کیا، کہا آپ بیٹا یہاں بیٹھ جا، اور اپنی قریب میں بیٹھایا جیسے ہمارے پاس حاجی خان محمد صاحب بیٹھے ہو۔ گرمی کا موسم تھا، ادھر سے ایک بندہ پنکھا جھل رہا تھا حضرت کو، لے بیٹا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، پھر سے کہے۔ پھر کھڑا ہوا، کہا کہ آپ کیوں اجمیر بھیجتے ہیں سب کو، کیوں بھیجتے ہیں بغداد شریف، کیوں بھیجتے ہیں آپ جو ہے بابا فرید کے پاس، کیوں بھیجتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کی پکار سنتے ہیں، جہاں سے پکارو وہاں سے سنتا ہوں، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دینا رب کو ہے، سن وہ رہا ہے، جہاں سے پکارو وہاں سے سن رہا، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ بولا اچھا بیٹا۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا بیٹا، ایک تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور تیرے کو بولا کہ میں نے یہاں بیٹھا لا، بولا ہاں حضرت بیٹھا لا، اچھا دونوں میں کچھ فرق محسوس کر رہا ہے؟ بولا ہاں، وہاں بہت گرمی لگ رہی تھی اور یہاں ہم کو تھوڑا سکون مل رہا ہے۔ کہا بیٹا سکون کیوں مل رہا ہے؟ کہا یہ پنکھا آپ کو جھلنے والا جب جھل رہا ہے تو اس کی ہوا مجھ کو بھی لگ رہی ہے، اس کی ہوا مجھ کو بھی لگ رہی ہے۔ کہا یہی تو تیرا جواب ہے۔ کہا میں نے سمجھا نہیں۔ کہا اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن سن، میں ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس لیے بھیجتا ہوں، وہاں اینی ٹائم اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ اگر لینا چاہتا ہے جب بھی ملتا ہے، اور لینا نہیں چاہتا ہے جب بھی مل جایا کرتا ہے۔ بندہ لینا، اب ان سے پوچھو کہ بیٹا تم پنکھا کسے جھل رہے ہو، پوچھو تو ظاہر ہے وہ کہے گا کہ حضرت پنکھا تو میں آپ کو جھل رہا ہوں، ذرا بھی ارادہ نہیں ہے تم کو پنکھا جھلنے کا اس کا، اور ذرا سا بھی ارادہ نہیں ہے کہ یہ ہوا تم کو لگے، لیکن ہم سے ٹکرا کر کے تم پر وہ ہوا برس رہی ہے بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے رب تو سنتا ہے ہر جگہ سے، لیکن جب ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو تو ان کی محنت و کاوش کی بنیاد پر، ان کی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر، اور اللہ کے بھٹی میں اپنے آپ کو جلا دینے کی بنیاد پر ہمیشہ وہاں رب کی رحمت اور اس کے فضل کا نزول ہوتا ہے۔ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو نہ بھی ملنے والا ہوتا ہے تو رب ان کے صدقے میں اسے عطا فرما دیتا ہے، انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، محبت اولیاء، راشد ملت۔ حضرات یہ تو بحث سے الگ سی بات تھی، جو ذہن میں آ گئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے نا؟ اس لیے اولیاء اللہ کی قدر کیجئے۔ اب بڑی زبردست مثال، قرآن پڑھتے ہیں صاحب یہ لوگ، آپ بھی جھنجھلا جاتے ہو کہ یار قرآن پڑھ رہا ہے،
قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے تو پھر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل یقیناً غلط نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے، ہماری فکر غلط ہو سکتی ہے، ہماری پڑھائی غلط ہو سکتی ہے۔ ارے بھائی، عیب نکالنے والے تو نمازیوں کے اندر عیب نکال دیتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک بیچارہ مائے ناز ولی کامل تھا، بڑا پہنچا ہوا شخص تھا، لیکن اس کی بیوی نہیں مانتی تھی، اس کی بیوی نہیں مانتی تھی۔ زمانہ اسے ولی کہہ رہا ہے اور گھر ہی میں اسے ولی نہیں مانا جا رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ لاؤ آج میں اپنی بیوی سے منواتا ہوں کہ میں ولی ہوں۔ اس نے کیا کیا، اپنے ہی گھر کے اوپر جو ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ اپنے آپ کو ہوا میں اس نے اڑایا، اپنے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا تھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا، اونچائی تھی، پہچان نہ سکی کون ہے۔ جب یہ شام میں گھر آئے تو کہا بہت تو ولایت کا ڈھونگ نچاتا ہے، کہتا ہے میں ولی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ارے ولی تو کیا ہوگا، ولی کو تو آج میں نے دیکھا ہے۔ بولا اچھا تو نے ولی کو دیکھا؟ ہاں ولی کو تو میں نے دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ بولا آج ہی دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن کے اوپر وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ بولا اچھا تو نے دیکھا، تو غور سے دیکھا نہیں؟ بے وقوف، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا شوہر میں ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ہی تھا اور کچھ لوگوں نے گواہی دی، تو معلوم ہے کیا کہا؟ کہا اچھا تو ہی تھا، اسی لیے تیرا گھوم رہا تھا، ہے نا؟ تو اگر آدمی عیب نکالنا چاہے صاحب تو کہیں سے بھی نکال سکتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی قدر کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں سے تم مانگو گے تب ملے گا، تم پکارو گے تو سنے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو نہ مانگو گے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ ہم سب کو سچا پکا اہل سنت بنائے رکھے، ان اولیاء اللہ سے جوڑے رکھے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں نے ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر میں تھوڑی دیر گفتگو کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، ہے نا؟ اگر تقریر سننی ہو تو مکمل وقت کے ساتھ ہم کو بلائیے، پھر سنیے، ہے نا؟ ابھی تو بس ایسے ہی بات چیت میں کر کے ختم کر دوں گا، ہے نا؟ بہرحال اصالہ ثواب کی محفل ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت مشہور و معروف آیہ پاک ہے نا؟ بہت مشہور و معروف آیہ پاک ہے۔ رب فرماتا ہے، قرآن پاک کا چوتھا پارہ ہے، مکمل آیت نہیں، آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا؟ ان دونوں کو تھوڑا سا اس کی تفصیل توضیح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے بیان کرنے، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر تا دم حیات چلاتا رہے۔ تو چوتھا پارہ ہے جس کی آیت کریمہ کو میں نے اپنے پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہے نا؟ جس کا آسان سا اور سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہی اسی قرآن میں پہلے پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی قرآن کو بہت سارے لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور اسی قرآن کو بہت سارے لوگ پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔
अब देखिए, कुरान है, अल्लाह की किताब है ना, और इस किताब का नाजिल फरमाने वाला खुदा ही फरमा रहा है कि बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है, ये किताब तो आई ही हिदायत के लिए है, लोगों को राह रास्त पर लगाने के लिए, लेकिन वही खुदा फरमा रहा है कि इसको बहुत सारे लोग पढ़ करके गुमराह भी हो जाएंगे और बहुत सारे हैं जो पढ़कर हिदायत भी पा जाएंगे। अब सोचना पड़ेगा ना कि वो कौन है जो पढ़कर गुमराह होंगे और वो कौन है जो पढ़कर हिदायत पाएंगे। तो कुरान जिन्होंने सिर्फ डिक्शनरी और लुगत से समझने की कोशिश की, वो गुमराह हुए, और जिन्होंने मुस्तफाए कायनात जिन पर कुरान का नुज़ूल हुआ, उनका इश्क बसाकर और उस कुरान को समझने की कोशिश की, सिर्फ डिक्शनरी का सहारा नहीं लिया, बल्कि मुस्तफाए कायनात पर जब कुरान नाजिल हुआ और जब कुरान के ताल्लुक से, आया करीमा के ताल्लुक से जो मुस्तफा ने फरमाया, उसको जब उन्होंने माना है, वो मान करके वो लोग हिदायत पा गए। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, कुरान पाक के दूसरे पारे में एक बहुत बड़ी आयत है, उस बड़ी आयत का एक मुख्तसर सा टुकड़ा है ना, वो क्या है? वो ये है, खैतुल अबयद मिनल खैतिल असवद, ये रोजे के ताल्लुक से है ना। तो कुरान में ये आया कि जब सफेद डोरी है ना और काली से जब जुदा होने लग जाए, तो तुम जो है उस वक्त जो है रखना बंद कर दो, और जब यही सफेद डोरी काले में जब पेवस्त होने लग जाए, तो फिर तुम रोजा खोल दो। तो सहाबा क्या करते थे? 2 डोरी रखते थे सिरहाने के नीचे, एक काली और एक सफेद, है ना, और रखने के बाद जब सुबह उठते थे तो दोनों को निकालते थे और निकाल करके सामने ऐसे रखते थे और देखते थे कि सफेद वाली मुकम्मल दिख रही या नहीं। अगर दोनों एक तरीके की दिखती थी तो उस वक्त तक खाते रहते थे। दोनों अलग अलग दिखती थी, सफेद सफेद दिख रही है, काली काली दिख रही है ना, जब तक वो दोनों काली दिखती रहती थी, साहबा उस वक्त तक सहरी करते रहते। और जब थोड़ा सा उजाला होता था तो सफेद बिल्कुल सफेद दिखती थी, काली काली दिखती थी। जब दोनों में जुदाईगी हो जाती थी तो वो रोजा रखना, सहरी बंद कर देते थे। और जब शाम होती थी, रोजा खोलने का वक्त होता था, फिर उस तागे को सामने लाते और लाने के बाद भी देखते, है ना। जब ये एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता, जब ये सफेद डोरी काले के मुशाबे हो जाती, तब उस वक्त वो रोजा खोलते थे। इन्होंने ये समझा। हम यही कह रहे हैं कि कुरान को अपने दिमाग से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान को अगर सिर्फ डिक्शनरी से समझोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। कुरान डिक्शनरी और अपनी फिक्र से समझने वाली किताब नहीं है। कुरान का नुज़ूल जिस नबी पर हुआ है, हम उससे कुरान को समझेंगे, हम उससे कुरान को समझेंगे। सहाबा ने कहा, अरे भाई तुम ऐसा कर रहे हो, बोला आयत नाजिल हुई है मिनल खैतिल असवद, है ना, कि जो है सफेद धागा और काला धागा जब इसमें इम्तियाज हो जाए तब जो है तुम सहरी करना बंद कर दो, और जब वो दोनों मिल जाए तो इफ्तार करना शुरू करो। ये तो आम बात है, कहा नहीं, मतलब ये नहीं है। कुरान जिस पर नाजिल हुआ है, आओ उसी की बारगाह में चल के पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, इस आया करीमा का मतलब क्या है। तो जब गए और साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आयत करीमा जो नाजिल हुई है, इससे हम लोगों ने ये समझा। आका ने कहा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जो तुमने समझ रखा है। अब सोचने वाली बात है, हमारी तरह पंजाबी जुबान वाले नहीं थे वो, हमारी तरह हिंदी जुबान वाले नहीं थे। हम हिंदी जुबान और पंजाबी जुबान रख करके कुरान को इतना समझ रहे हैं। वो अरबी नस्ल हैं, उनकी जुबान में कुरान का नुज़ूल हुआ है,
وہ فصیح و بلیغ ہے، ان کی طرح عربی داں ہے کون؟ تو جب قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا اور وہ نہ سمجھ سکے تو ہم پنجابی اور ہندی زبان میں رکھنے والے قرآن کو کیا سمجھ سکتے؟ کیا سمجھ سکتے؟ تو صحابہ کو کہا نبی کون و مکان ہے کہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھو گے سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے دو لکیریں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اب اس کو ہم آپ کو کیسے سمجھائیں، لیکن ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں دھاگا مراد نہیں تھا جو صحابہ نے سمجھ رکھا تھا، وہ آسمان پر وہ روشنی تھی جس کو قرآن نے دھاگے سے بیان کیا تھا، اور اس کی وضاحت کسی اور نے نہیں، نبی کون و مکان نے کی ہے، اور کہا اس کا مطلب یہ ہے جب یہ سفیدی ختم ہو جائے تو تم افطار کرو، اور جب یہ سفیدی ظاہر ہونے لگے تو تم سحری بند کر دو، مطلب یہ ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر کے کہتے ہیں یہ قرآن ہے، تو خالی قرآن پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کر کے ڈکشنری اور لغت سے قرآن نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طریقے سے یہ آیا کریمہ دیکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہی سمجھ کی بنیاد پر دو گروپ ہو گیا، جس نے اپنی فکر سے سمجھا، اس نے کہا فاتحہ درود کوئی ضرورت نہیں ہے، میلاد کل قرآن خوانی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے لیے جو ہے اس طریقے کی محفل سجانا کوئی ضرورت نہیں، بتا کیوں بھائی؟ تو کہا قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جب مرنے والا مر ہی گیا تو پھر کیا فاتحہ، کیا درود، کیا سلام، کیا قیام، کیا میلاد، اور کیا برسی، اور کیا تیجا، کیا 40واں، اور کیا ایصال ثواب، ہے نا؟ اب ہم نے دوسرے سے پوچھا بھائی تم کیوں کرتے ہو؟ بولا قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے کہا وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اور تم بھی یہی کہہ رہے ہو، تم قرآن خوانی کر رہے ہو، میلاد کر رہے ہو، فاتحہ خوانی کر رہے ہو، ایصال ثواب کر رہے ہو، وہ انکار کر رہے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا؟ بولا دیکھو قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نفس کو سمجھنا ہوگا، نفس ہے کیا اسے سمجھنا ہوگا۔ تو نفس کو سمجھنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ تو اب دیکھیے، اب اٹھائیے آپ کی ڈکشنری، اور ڈکشنری اٹھائیے گا تو نفس کا وہاں 3 معنی ہے مشہور، ویسے تو بہت ہے لیکن 3 معنی بڑا مشہور ہے نا؟ اور وہ 3 معنی ہے کیا؟ نفس کا معنی ہے جان، نفس کا معنی ہے روح، اور نفس کا معنی ہے روح والی چیز، ایک تو روح اور ایک روح والی چیز۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا، روح بھی نفس کا معنی ہے، روح والی چیز بھی نفس کا معنی ہے نا؟ اب میں کیوں سمجھاؤں؟ آپ نے گلاس میں پانی لایا، ٹھیک ہے، گلاس الگ چیز ہے اور گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ الگ چیز ہے۔ پانی کو گلاس نہیں کہہ سکتے، گلاس کو پانی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہے اسی گلاس میں پانی، لیکن ہے اسی گلاس میں پانی، لیکن پانی کو پانی کہنا ہوگا، گلاس کو گلاس کہنا ہوگا بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے نفس کے 2 معنی ہیں، روح بھی اور روح والی شے بھی۔ جس نے صرف روح سمجھا وہ اپنے اعتبار سے صحیح ہے، اور جنہوں نے روح والی چیز سمجھا وہ اپنے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس لیے کہ انسان کا بدن آپ یوں سمجھو کہ ایک گلاس کے مانند ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان کا بدن ایک گلاس کے مانند ہے، اور اسی بدن کے اندر ایک چیز ہے جسے ہم اور آپ روح کہتے ہو۔ روح کو رکھ لیجئے پانی، تو آپ روح کو بدن نہیں کہہ سکتے اور بدن کو روح نہیں کہہ سکتے،
तो जिन्होंने बदन को और रूह को दोनों को ही रूह समझा तो उनके यहाँ कुछ न बचा। जब कुछ न बचा तो फिर क्या फातिहा, क्या कुरान खानी। और जिन्होंने नफ्स से सिर्फ रूह वाली शय समझा, रूह नहीं, रूह वाली शय, तो एक चीज तो बाकी है, उसका नाम है रूह, उसका नाम है रूह। और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर तुमको पहचानना है कि मरी क्या चीज है तो उसको बड़ा आसान तरीका है पहचानने का, बहुत आसान तरीका। कहा कैसे? कहा देखो, ये तुम भी कहते हो हम भी कहते हैं, ये तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। हम बोला क्या? हम बोला देखो, जो चीज मरती है, जो चीज मरती है उसे ही नहलाया जाता है, जो चीज मरती है उसे ही कफन पे नहाया जाता है, जो चीज मरती है उसे ही खाट पर रखा जाता है, जो चीज मरती है उसे ही ले जाया जाता है कब्रिस्तान में, जो चीज मरती है उसे ही सामने रख करके जनाजा पढ़ा जाता है, और जो चीज मरती है उसे ही दफन किया जाता है, उसे ही दफन किया जाता है। तो अब इसको समझने और समझाने के लिए मदरसा और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्र अच्छी है, शऊर बेदार है। अगर आप समझदार हो तो समझते हो, एक नादान को खड़ा कर दे और पूछे कि बताओ कफन किसे दिया जाता है, तो एक नादान से नादान शख्स कहेगा हजरत ये कफन रूह को नहीं पहनाया जाता, जिस्म को पहनाया जाता है। अरे नहलाया किसे जाता है? जवाब होगा रूह को नहीं, जिस्म को नहलाया जाता है। हम पूछेंगे जनाजा किसका होता है? जवाब होगा जिस्म का होता है। अरे दफन किसे करते हो? जवाब होगा जिस्म को, रूह को नहीं। तो पता चला मरने वाली शय ये रूह नहीं, मरने वाली शय जिस्म है, रूह तो बाकी रहती है। और रूह ऐसी नतीब शय है जो दुनिया में भी क़यामत तक वो बाकी रहने वाली शय है। रूह नहीं मरती, रूह यहाँ भी जिंदा है, रूह वहाँ भी जिंदा है। और मौत का सारा कारोबार ये जिस्म के साथ हुआ करता है, ये जिस्म के साथ हुआ करता है। हजरात, और यही वजह है कि मैंने एक हदीस कुदसी भी पढ़ दी साथ साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मूतू क़ब्ल अन तमूतू, है ना? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है, ये अल्लाह का फरमान है जुबान मुस्तफा से, है ना? तो कहा मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले, मर जाओ मरने से पहले। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बाप नहीं कह रहे हैं, ये हम सब के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। आज अगर किसी के सामने कहा जाए तो वो कहेगा मौलाना बेवकूफ है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई मरने से पहले भी मरता है, कोई मरने से पहले भी मरता है। लेकिन दोस्तों इसको हल्के में नहीं लेना है, ये किसी और का फरमान नहीं, ये मुस्तफाए कायनात का फरमान है, जिसके बारे में खुदा फरमाता है इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, मेरा हबीब वो कुछ ऐसे नहीं बोलता जो मेरा हुस्न होता है, मेरा महबूब वही बोला करता है। दुनिया के सारे पहाड़ को मिटाया जा सकता है लेकिन मेरे महबूब के फरमान को नहीं मिटाया जा सकता है। ये बोली उस रसूल की है और वो फरमाते हैं मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले, मर जाओ मरने से पहले। क्या मतलब? मर जाओ मरने से पहले, तब गौर करना होगा, इसलिए कि ये किसी आम शख्स की बोली नहीं है, ये हमारी और आपकी बोली नहीं है, ये उसकी बोली है कि क़यामत तक जिसके दिए हुए पर सारी कायनात पल रही है, ये उस नबी की दी हुई बोली है। वो मुस्तफा फरमा रहे हैं मर जाओ मरने से पहले। तो अब हमें समझना होगा कि मरने से पहले मरने का क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो अब देखो, अब गौर करना होगा कि मरती क्या चीज है। जब तक हम उस चीज को नहीं पहचानेंगे मरेंगे कैसे। तो मरती क्या चीज है
ये पहले हमको पहचानना होगा। और वो हमने शनाख्त करवा दी कि जो चीज मरती है उसे ही कफन पे नहाया जाता है, उसे ही गुस्ल दिया जाता है, उसे ही खाट पर रखा जाता है, उसे ही कब्रस्तान ले जाते हैं और उसे ही दफना देते हैं। और वो सारी चीजें जिस्म है, रूह नहीं। तो मरने वाली चीज ये जिस्म है, जिस्म, ये जिस्मो जिस्मानियत है, रूह नहीं। रूह तो यहाँ भी बाकी है, रूह वहां भी बाकी है। मुस्तफा ने फरमाया मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। यानी जो चीज मरने वाली है उसको मोहलत ना दो, वो तुम्हें गुनहगार बना दे। इतनी छुट्टी ना दो, वो तुम्हें शराबी बना दे, वो तुम्हें जुआरी बना दे, वो तुम्हें माँ बाप का नाफरमान बना दे, वो तुम्हें रब के अहकाम से दूर कर दे। इतनी मोहलत ना दो, बल्कि जब इस जिस्म को मरना ही है तो बहुत पहले मार दो। जब तुम जिस्म को मार दोगे तो फिर तुम्हारा पूरा बदन रूहानी हो जाएगा, रूह की सल्तनत होगी। और जो रूहानियत होती है वो जमीन पर भी जिंदा होती है और जमीन में भी जिंदा हुआ करती है, और जमीन में भी जिंदा हुआ करती है। तो रूहानियत नहीं मना करती है। यही वजह है कि चाहे कल मेरा ख्वाजा जमीन पर था जब भी वैसे ही मेला लगता था, और आज जमीन में है उससे ज्यादा मेला लग रहा है, उससे ज्यादा मेला लग रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मरने वाली चीज को पहले मार डाला था और वो सरापा रूहानी हो गए थे। और जो रूहानी होती है चीज वो जमीन पर भी जिंदा होती है और जमीन के अंदर भी जिंदा होती है। वो जमीन पर भी बादशाहत करती है और जमीन के अंदर रह कर भी वो हुकूमत व बादशाहत किया करती है। ये है अल्लाह वाले, ये है अल्लाह वाले। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन अफसोस है हम लोगों पर कि हम उस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं जिसको मरना है, और जिसको मरना नहीं है उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं। घर में अगर वक्त से बेवक्त हो गया खाना मिलने में तो हम महाभारत पैदा कर देते हैं, है ना। लेट कैसे हुआ, रोटी जली कैसे, दाल में नमक क्यों नहीं है, सब्जी में नमक क्यों नहीं है, इसके लिए हम महाभारत पैदा कर देते हैं। अरे बेवकूफो, जिसके लिए इतना जोर दे रहे हो वो तो मरने वाली चीज है, और जो बाकी रहने वाली चीज है उस पर कभी गौर किया? अल्लाह ने दो चीज दी है ना, एक मिट्टी का जिस्म और एक मिट्टी के जिस्म में रूह, दो चीज से। तो खाली एक ही चीज का क्यों ख्याल रखते हो? और कुदरत का निजाम देखो, कुदरत का निजाम देखो, कुदरत का निजाम देखिए। जिसको जहां से पैदा किया उसका सारा इंतजाम वहीं से किया। इंसान का जिस्म मिट्टी से बना, तो जिस्म को जिस जिस चीज की जरूरत हुई रब ने उन तमाम चीजों को मिट्टी ही से पैदा किया। आपको रोटी की जरूरत है, जिस्म को रोटी की जरूरत है, कनक कहां से होता